गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज आपणे धोरण 10 अंदर मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमितिना उपयोगो जेनी अंदर आजनो आ चैप्टरनो छेल्लो लेक्चर जेनी अंदर आपणे टोटल 105 लेक्चरनी शरूआत करीए। जेमां आपणे उदाहरणनुं काम चालू हतुं एमां पहेलुं उदाहरण आपणे गया लेक्चरमां थई गेलुं छे तो कि 2 उदाहरणों बाकी है। हवे बीजू अने उदाहरण त्रीजू तो आ लेक्चर में 2 उदाहरणों समझीए एटले आखू चैप्टर बधा दाखलाओ अने उदाहरण सहित कम्प्लीट पूरुं थई जाए। चालो उदाहरण नंबर बीजू पहला रकम समझीए शुं कीधुं छे। एक इलेक्ट्रिशियन ने 5 मीटर ऊंचाईवाळा थांभला पर फॉल्टनुं समारकाम करवानुं छे। आ माटे तेणे टोंचथी एटले थांभलानी टोंच होय त्यांथी 1.3 मीटर नीचे सुधी पहोंचीने समारकाम करवानुं छे। आ माटे ते समक्षितिज रेखा एटले केवी आडी रेखा समक्षितिज रेखा साथे 60° मापनो खूणो रहे ते रीते एक निसरणी एटले सीडी थांभला साथे 83 टेकवे छे अने इच्छित जग्याए पहोंचे छे। तो निसरणीनी लंबाई केटली हशे? तदुपरांत निसरणीने थांभलाना पायाथी केटले दूर राखवी पड़शे? 2 प्रश्न पूछ्या छे। तमने काउंसमां कीधेलुं छे कि √3 बराबर 1.73 एटले √3 नी किंमत 1.73 लेवानी छे। चालो आ तमने रकम आपी है तो कि हवे आपणे रकम समझा। हवे एने समजावी दઉં कि कोई इलेक्ट्रिशियन है जे थांभलामां के फॉल्ट आव्यो छे एमां फॉल्ट एटले लाइट वही गई एवुं समजी लो एटले तमारे थांभलामां के समारकाम करवानुं छे। तो ए थांभलो छे एना उपरना भागमां नथी एटले एनी टोंच उपर समारकाम नथी करवानुं। एनाथी तमे उपरथी 1.3 मीटर थोड़ा नीचे उतरो ने न्या फॉल्ट छे तो न्या तमारे एनुं काम करवानुं छे। चालो तो अने तो ये काम करवा माटे शुं करशे? एक निसरणी एटले सीडी समक्षितिज रेखा एटले कोण थयुं? जमीन थई गयुं तमारुं। तो ये जमीन साथे ई ત્રાસી गोठववी पड़शे केम के न्या पહોંચવું એટલે ત્રાસી गोठववी पड़े सीडीने। तो ત્રાસી गोठवे छे पण केटलो खूणो थाय छे? तो ई खूणो थाय छे 60° अने थांभला पासे ज्यां फॉल्ट छे न्या ई पहोंचे छे। तो तमारे निसरणी छे एनी लंबाई केटली छे ई मेळववानुं छे। अने बीजो प्रश्न निसरणीने थांभलानो जे पायो छे एनाथी केटले दूर राखवी पड़ी हशे केटली ત્રાસી टेकवी हशे ए गोतवानुं छे अने √3 नी किंमत 1.73 लेवानी छे। तो चालो सौथी पहेला आमां आकृति आपेली छे पण कदाच बोर्डमां आकृति न आपेली होय तो कई जरूरी नथी कि आपेली न होय तो आपणे न आवडे। तो आ दाखलो आपणे आपणी रीते नथी आपेली एम समजीने ज करीए। चालो सौथी पहेला जे रकम कीधुं छे एना माटेनी आपणे आकृति बनावीए। तो के जवाबनी शरूआत करीए। तमने शुं आपेलुं छे? तो के निसरणी थांभलो आनी वात करेली छे। तो सौथी पहेला एक थांभलो दोरी लेशुं आपणे बराबर जे केटला मीटरनो छे? 5 मीटरनो। आपणे एक थांभलो दोरीए। चालो आ थांभलो थांभलो क्यां होय? जमीन उपर ज होय। तो आ दोरी नाखी एक साइड दोरीए जमीन। हवे तमने शुं कीधुं छे के कोई समारकाम करवानो छे थांभलामां फॉल्ट छे बराबर। तो ई थांभलो जे छे एनी आ टोंच छे टोंचथी नथी करवानुं आ टोंच उपर नथी एनाथी थोड़ुंक नीचे आवो एटले 1.3 मीटर जेटलुं तमे नीचे आवो न्या फॉल्ट छे। तो जो आ बिंदु कर्युं न्या फॉल्ट छे तो तमारे समारकाम करवामां ई भाई समक्षितिज एटले आडी रेखा कहेवाय न्या निसरणी एटले सीडी गोठवे छे। कई रीते? तो 83 गोठवशे तो ज अहींया पहोंचशे। तो कि आ गोठवी अने सीडी। चालो हवे सीडी गोठवी तो ये समक्षितिज रेखा साथे एटले जमीन साथे केनो खूणो बनावे छे? 60નો। तो आ बनावे छे 60નો खूणो। चालो आ कयो त्रिकोण देखानो? आपणे तो काटकोण त्रिकोणनुं काम छे तो काटकोण त्रिकोण बनी गयो। तो अहींया करी नाखो काटखूणो। हवे थांभलो कोण छे? हवे नाम आपी दઈએ। चालो आने ए, आ बिंदु ने कही दो बी, आ बिंदु ने कही दो सी અને આને કહી દો ડી। ચાલો ABCD આપણને ભલે ટેક્સ્ટમાં આકૃતિ આપી આપણે આપણી રીતે આકૃતિ દોરી લીધી।
હવે તમારું કોણ છે? આ BD એટલે કોણ? તો કે આ નિસરણી છે. તમારે એક આની લંબાઈ ગોતવાની છે, આ નિસરણીની. તો કે નિસરણી એનું ક્વેશ્ચન માર્ક એટલે ગોતવાનું છે તમારે. CD થાંભલાના પાયાથી કેટલે દૂર રાખી છે? તો આ માપ ગોતવાનું છે. આ પણ ક્વેશ્ચન માર્ક. આ બે પ્રશ્ન ગોતવાના છે. હવે જુઓ, તમને આનું માપ આપ્યું છે 1.3 મીટર. આ પોઈન્ટ છે, બરાબર? આ 3 ભેગું થઈ જશે. ચાલો, આટલું માપ તમને આપેલું છે. થાંભલાની કુલ ઊંચાઈ તમને આપી છે. થાંભલો છે કોણ છે? તમારો AC, એટલે એ થાંભલો છે આખો. આ છે થાંભલો. એની કુલ ઊંચાઈ તમને આપી દીધી છે કે કુલ કેટલો લાંબો છે? તો કે 5 મીટર ઊંચાઈ વાળો થાંભલો છે. હવે તમારે તો માત્ર કોણ મેળવવાનું છે? જે મેળવવાનું છે ટાર્ગેટ રાખવાનો. તો કે કાટકોણ ત્રિકોણમાંથી એક કર્ણનું માપ અને આ ખૂણાની પાસેની બાજુનું માપ, બરાબર? તો તમારે આ બેય નથી આપ્યા, તો આ માપ તો હોવું જ જોઈએ, તો જ તમે કોઈ પણ આપણે ગણી શકો છો. બધાય નો આપ્યા હોય તો કંઈ મળે નહીં. કોઈ પણ એક માપ તો હોવું જોઈએ. તો એક આપ્યું નથી એટલે BC ની જરૂર પડે, પણ એ આપેલું નથી. પણ તમે આકૃતિમાં ધ્યાનથી જુઓ તો BC મળી જાય. કઈ રીતે? થાંભલો એટલે AC નું માપ 5 છે. AB એટલે 1.3 મીટર નીચે ઉતરે છે, એટલે AB નું માપ 1.3 મીટર છે. તો તમારું BC કેટલું થાય? તો કે 5 - 1.3 બાદ કરો તો તમને શું મળી જાય? 3.7. 5 માંથી તમે 1.3 ને બાદ કરો ને એટલે તમારો જવાબ આવે 3.7. તો ચાલો, આ જવાબ તમને મળી ગયો, જે અલગ પેનથી લખું છું, 3.7 મીટર. હવે તમે આ બેયના માપ મેળવી શકો ફંક્શનના લાગુ પડતા હોય ફંક્શનના ઉપયોગથી. ચાલો શરૂઆત કરીએ જવાબની. તો કે પહેલાં શું કરવાનું છે? આકૃતિનું વર્ણન. ચાલો, આકૃતિ પરથી હવે પેલા ત્રિકોણનું નામ. તો કે ત્રિકોણ કયો છે? BC અને D. આપણે જે કાટખૂણો બનાવી ત્રિકોણ લેવાનો હોય. ત્રિકોણ BCD માં કયો ખૂણો 90 નો છે? તો કે ખૂણો C બરાબર 90°. અને કયો લઘુકોણ આપ્યો છે? તો કે ખૂણો D તમને લઘુકોણ એટલે 60° નો છે. ચાલો, હવે તમારે મેળવવાનું છે લખવાનું. આપેલું BD એટલે કોણ છે? તો કે નિસરણીની લંબાઈ. BD બરાબર નિસરણીની લંબાઈ. ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્વેશ્ચન માર્ક. એટલે મેળવવાનું છે. હજી શું મેળવવાનું હતું? CD મેળવવાનું છે. પેલા લખી નાખવાનું. CD એટલે એનો મિનિંગ શું? તો કે થાંભલાના પાયાથી નિસરણીનું અંતર. બરાબર ક્વેશ્ચન માર્ક. આ બીજો પ્રશ્ન. ચાલો, હવે મેળવવાનું છે લખાઈ ગયું. હવે જે આપેલું છે લખવાનું. તો કે AC એટલે કોણ? તો A થી C એટલે તો કે આ 5 મીટર કોણ છે? થાંભલો. એ લખી નાખું છું. ચાલો, તો કે થાંભલાની ઊંચાઈ. કેટલી આપેલી છે? તો કે 5 મીટર. તો કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 મીટર. ચાલો, હવે AB એટલે શું છે? તો કે AB એટલે કોનું અંતર છે? તો કે AB એટલે તમને જે થાંભલામાં ફોલ્ટ છે એનું અંતર છે ઉપરથી. એટલે ટોચથી ફોલ્ટ સુધીનું
અંતર. ચાલો કેટલું છે તો કે આકૃતિમાં જુઓ તો કે 1.3 મીટર. આપણે જરૂર હતી બીસીની, મેળવા છે. મેળવા છે એટલે આપણે પેલા કઈ રીતે મેળવા એ લખીએ તો કે આ 3 બિંદુઓ એ બી અને સી સમરેખ બિંદુઓ કહેવાય. તો સમરેખ બિંદુઓનું રિઝલ્ટ મેં લખાવ્યું હતું. એ બી બરાબર એટલે એસી બરાબર એબી પ્લસ બીસી થાય. કોઈ પણ 3 બિંદુ સમરેખ હોય તો આપણે મેળવવું છે બીસી. તો બીસીને આપણે ધ્યાનમાં દઈએ તો કે બીસી બરાબર શું મળશે તો કે બીસી તમારું મળશે કે સૌથી મોટો ભાગ કયો છે તો કે એસી. આપેલું છે એસી, એમાંથી તમારે શું બાદ કરવાનું છે તો કે એ બીને બાદ કરી દો તો તમારો જવાબ મળી જાય બીસી. ચાલો એસી એટલે કેટલું છે તો કે 5 મીટર માઇનસ એ બી એટલે 1.3 મીટર. તો આની બાદ બાકી કરો બેની તો કે કેટલો જવાબ આવશે તો કે 3.7 મીટર. જે આ માપની તમારે જરૂર પડે છે. પછી જ તમે દાખલો ગણી શકો. ત્યાં સુધી દાખલો ગણી શકાય નહીં. ચાલો આટલું કામ થયું. આ 1 માર્ક્સનું કામ કમ્પ્લીટ પૂરું થયું. આકૃતિ અને આકૃતિનું વર્ણન એટલે તમારો એક્સ માર્ક્સ છે એ કમ્પ્લીટ તમને અપાવી દઈએ. ચાલો નેક્સ્ટ પેજમાં હવે તમે આકૃતિમાંથી જુઓ. આ ખૂણાને ધ્યાનમાં રાખીને તમારે કામ કરવાનું છે. તો કે આ એંગલ છે ડી નામનો. ડી નામનો એંગલ છે એટલે કે 60 નામનો ખૂણો છે. તો કે તમે કયું ફંક્શન જે છે એ કયું ફંક્શન છે એ ધ્યાનમાં રાખીને કામ કરવાનું છે. તો કે 60 નામનો ખૂણો છે અને નિસરણી ગોતવી છે. તો તમારે સામેની બાજુ એટલે કે સામેની બાજુવાળું ફંક્શન અને કયું લેશો કર્ણ. તો તમારે સાઇન નામના ફંક્શનનો ઉપયોગ કરવો પડશે. અને બાજુ છે સીડી. સીડી એટલે પાસેની બાજુ છે. તો કે સામેની બાજુ કોણ આપી છે બીસી. પાસેની બાજુ જોઈ છે તમારે આ સીડી મેળવવાનો કોનો ઉપયોગ કરશો તો કે સીડી મેળવવા માટે તમે tan નામના ફંક્શનનો ઉપયોગ કરશો. tan નામના ફંક્શનના ઉપયોગથી તમને સીડી એટલે થાંભલાના પાયાથી નિસરણીનું અંતર મળી જશે અને બીડી એટલે કે નિસરણી જે ગોઠવી છે એનો જવાબ મળી જશે. ક્લિયર? તો પહેલાં આપણે આકૃતિમાં આખો દાખલો વ્યવસ્થિત એકદમ ક્લિયર કરી લેવાનો. ચાલો હવે નેક્સ્ટ પેજની અંદર એના વર્ણનથી આપણે શરૂઆત કરીએ. તો કે આપણી પાસે 2 ત્રિકોણની જરૂર પડશે. બરાબર? ત્રિકોણ એક જ છે પરંતુ આપણે એમાં શું કરવાનું છે કે 2 ફંક્શન લેવા પડશે. તો કે 2 ફંક્શનની અંદર જોઈશું તો કે પહેલું ત્રિકોણ. હવે મેં તમને કીધું હતું ત્રિકોણ કયો લેવાનો તો કે બીડીસી. જે ખૂણો લઘુકોણ છે એ વચ્ચે રાખવાનો. કેમ કે આપણે એના માટે જ કામ કરીએ છીએ બીડીસી માટે. ચાલો અને અહીંયા આપણે કોણ લેશું તો કે ત્રિકોણ તો એ જ આવશે. બરાબર? બીડીસી માટે. પરંતુ આપણે 2 જવાબ મેળવવાના છે એટલે 2 વખત કામ કરવું પડશે અલગ અલગ. એટલે 2 ફંક્શનના ઉપયોગથી તમને એ જે બાકી છે ઘટે છે એનો જવાબ તમે મેળવી શકશો. ચાલો હવે તમારે વચ્ચે ભાગ પાડી દેવાનો વ્યવસ્થિત. એટલે તમારે દાખલામાં ક્યાંય વચ્ચે નડે નહીં. ત્રુટક લાઈન દ્વારા પરીક્ષામાં પણ આવી રીતે વ્યવસ્થિત સ્કેલની મદદથી આ ભાગ પાડવાનો. આ તમને હું એટલે આવું કરાવું છું કે આને તમારે પ્રેઝન્ટેશન જ માનવાનું છે. બરાબર? કે તમારે પેપર કેમ લખવાનું તો ક્યાંય જોવા ન જવું પડે. આ જ રીતે લેક્ચરમાં જેમ કરાવું છું એ જ પદ્ધતિથી દાખલા ગણવાના. ચાલો કર્ણનું માપ ગોતવું છે એટલે સાઇન ફંક્શનમાં કર્ણ આવે. ખૂણો કયો છે વચ્ચે ડી તો સાઇન ડી. ચાલો સાઇન કેમ મળે તો કે સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. છેદમાં કર્ણ. ચાલો પહેલા આ ભાગનું કામ પૂરું કરીએ. તો કે તેથી સાઇનના સાઇન ડી એટલે એંગલ કેટલાનો છે 60°. તો કે કિંમત મૂકો 60° ઇઝ ઇક્વલ ટુ સામેની બાજુ એટલે તો કે એનું નામ છે બીસી અને કર્ણ કોણ છે આપણી આકૃતિમાં તો કે બીડી. ચાલો હવે આપણે કિંમત મૂકીએ. સાઇન 60ની કિંમત તો કે √3/2. કિંમત સાચી હોવી જરૂરી છે. બીસી બીસીનો જવાબ શું છે 3.7 છેદમાં બીડી. તો આપણે ગોતવાનું છે બીડી એટલે કોણ હતું નિસરણી હતી. ચાલો કરો ચોકડી ગુણાકાર તો કે √3 ગુણ્યા બીડી એટલે √3BD ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3.7 ગુણ્યા 2. ચાલો ચોકડી ગુણાકાર કર્યો એટલે છેદ નીકળી ગયા. હવે આપણે બીડીનો જવાબ જોઈએ છે તો બીડીને બનાવો કરતા બીડી બરાબર
સામેનું એમને એમ તો કે 3.7 ગુણ્યા 2. હવે √3 છે ગુણાકારમાં છે, સામે જાય તો ભાગાકારમાં આવી ગયું. ચાલો હવે આપણો છેદ છે એ ક્યારેય અસમય હોવો જોઈએ નહીં, તો એને પહેલા સમય બનાવવાનો, પછી કિંમત મૂકવાની, કેમ કે આ દાખલામાં √3 ની કિંમત મૂકવાનું કીધું છે એટલે મૂકવી પડશે અને પછી જવાબ લખવો પડશે. ચાલો તો કે 3.7 ગુણ્યા 2, તો પોઈન્ટ ભૂલી જાઓ, 37 દુ કેટલા થાય 74, એટલે 7.4 આમ લખી નાખવાનું. છેદમાં કોણ છે √3. ચાલો છેદ કેવો છે અસમય, સમય કરવા માટે ઉપર √3 વડે ગુણો અને નીચે √3 વડે ભાગી નાખો. ચાલો હવે આનું સાદુરૂપ આપીએ તો કે બરાબર. હવે તમારે ઉપર 7.4 ગુણ્યા √3 એટલે કિંમત મૂકો, 7.4 ગુણ્યા √3 ની કિંમત તમને કીધી છે 1.73. ચાલો છેદમાં √3 ગુણ્યા √3 એટલે તો કે √3 ગુણ્યા √3 એટલે 3 થઈ જાય. ચાલો હવે 7.4 ગુણ્યા 1.73 નું તમે ગુણાકાર કરશો એટલે તમારો જવાબ આવશે 12.802. ચાલો 12.802 આ ઉપરનો ગુણાકાર. નીચેના 3 તો છે જ, તો કે છેદમાં 3. ચાલો આને 3 વડે ભાગો એટલે તમારો જવાબ આવશે 4.267. તો આને તમે શું લખી શકો 4.27 એકમ મીટર. આ તમારું કોણ થયું BD. એટલે આ નિસરણીની લંબાઈ જે છે એ તમને મળી ગઈ. આ તમારો જવાબ. હવે જો આ તમારો પહેલો ભાગ એટલે તમારું BD નો જવાબ તમને મળી ગયો 4.27 મીટર. હવે એવું જ કામ આપણે હજી બીજું કોનું મેળવવાનું હતું, તો કે આપણે હજી મેળવવાનું છે તમારે પાયાથી કેટલું દૂર હશે નિસરણીનું અંતર એટલે CD નું માપ. તો ચાલો હવે એને ધ્યાનમાં રાખીને ફંક્શન જોવો, એ મેળવવાનું છે. એટલે પાસેની બાજુ કહેવાય CD, સામેની બાજુ આપ્યું છે 3.7, તો કે સામેની બાજુના છેદમાં પાસેની બાજુ કયો ફંક્શન, તો કે tan. તો કે tan નો ઉપયોગ કરવો પડશે CD મેળવવા. તો tan ખૂણો કયો વચ્ચે છે D, તો કે D. કઈ રીતે મળે tan D, તો કે સામેની બાજુ એટલે કે સાબા છેદમાં પાસેની બાજુ એટલે કે પાબા. ચાલો તેથી tan ના tan D એંગલ મૂકો તો કે 60° ઇઝ ઇક્વલ ટુ સામેની બાજુનું નામ કોણ છે BC અને પાસેની બાજુનું નામ કોણ છે CD. ચાલો tan 60 ની કિંમત √3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ BC તમને આપી દીધા છે 3.7 છેદમાં CD આપણે મેળવવાના છે. ચાલો કરો ચોકડી ગુણાકાર, તો કે √3 CD ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3.7. ચાલો CD ને કરતા બનાવો તો સામેનું એમને 3.7 છેદમાં √3. ચાલો આ છેદમાં √3 આવ્યો એટલે આ બેનો તો ભાગાકાર થાય નહીં, તો કે છેદમાં અસમય સંખ્યા આવી તો એનું સમયકરણ કરો, તો કે √3 વડે ગુણી નાખો ને √3 વડે ભાગી નાખો. ચાલો તો કે બરાબર ના બરાબર 3.7 ગુણ્યા, હવે જો ઉપર તો √3 રહેશે જ એટલે એની કિંમત હવે મૂકી દો 1.73 તમને જે રકમમાં આપી છે. છેદનો ગુણાકાર છેદમાં √3 ગુણ્યા √3 એટલે 3. ચાલો તો કે બરાબર ના બરાબર 3.7 ગુણ્યા 1.73 એટલે આનો તમે ગુણાકાર કરશો ને એટલે તમારો જવાબ આવશે, હું સીધો લખું છું 6.401 છેદમાં કેટલા આવશે 3. હવે આને તમે 3 વડે ભાગી નાખો એટલે તમારો જવાબ આવશે 2.133 એકમ મીટર. આ જવાબ કોનો થયો, તો તમારો CD નો જવાબ. એટલે તમારે પાયાથી કેટલું દૂર હતું એનો આન્સર તમને મળી ગયો છે. ચાલો 2 પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા તો બંનેના જવાબ તમને મળી ગયા છે.
તો ત્રિકોણની બે બાજુઓ બાકી હતી, બે બાજુઓ તમે ફંક્શનના ઉપયોગથી મેળવેલી છે. તો અહીંયા તમારો દાખલો કમ્પ્લીટ પૂરો થાય છે. છેલ્લે જવાબમાં આપણે લખી દેવાનું બીડી એટલે શું હતું, તો જે રકમમાં હતું નિસરણીની લંબાઈ કેટલી હતી, તો કે 4.27 મીટર છે. બીજો જવાબ કોનો મળ્યો, સીડી નો. સીડી એટલે શું છે, તો કે સીડી બરાબર થાંભલાના પાયાથી નિસરણીનું અંતર કેટલું છે, તો કે બરાબર 2.133 મીટર છે. ચાલો, આ તમારો પરફેક્ટ કેલ્ક્યુલેશન સહિત છે જવાબ છે. ચાલો, તો આ તમારો ઉદાહરણ નંબર બીજું છે એ કમ્પ્લીટ પૂરું થઈ ગયું છે. હવે એમાં તમે ટેક્સ્ટબુકમાં આકૃતિ આપી છે એ જ આકૃતિ આપણે દોરી છે, નામ બદલાઈ ગયા હોઈ શકે, પરંતુ આપણે કોઈની આશા કે આકૃતિ આપે તો જ આવડે એવું જરૂરી નથી, તો એ આપણે પ્રૂફ કર્યું. ચાલો, હવે આપણા પાસે છેલ્લું ઉદાહરણ બાકી છે કે ઉદાહરણ નંબર ત્રીજું જે આપણે જોવાના છીએ. ચાલો, તો કે ત્રીજું ઉદાહરણ જોઈએ નેક્સ્ટ પેજમાં. લાસ્ટ ઉદાહરણ આ ચેપ્ટરનું. ઉદાહરણ નંબર 3, રકમ જોઈએ. 1.5 મીટર ઊંચાઈવાળી એક નિરીક્ષક એક ચીમનીથી 28.5 મીટર દૂર ઊભેલી છે. તેની આંખથી ચીમનીની ટોચના ઉત્સેદ કોણનું માપ 45° છે. તો ચીમનીની ઊંચાઈ કેટલી હશે? હવે તમને એક છોકરી આપી છે, નિરીક્ષક, ઊંચાઈવાળી કીધી છે એટલે આપણે છોકરી સમજી લેશું. સૌથી પહેલા કામ આપણે શું કરીએ, રકમને સમજીને એની આકૃતિ બનાવીએ. ચાલો, તો કે એક છોકરી આપેલી છે. હવે આ કોઈક છોકરી આપેલી છે. ચાલો, તમને સમજાય એમાં જ કરાવું છું. આ નિરીક્ષક છે, હાલો ના માની લ્યો. આ છોકરી આપેલી છે. છોકરી ક્યાં ઊભી હશે? જમીન ઉપર જ ઊભી હશે, કેમ કે થાંભલો ત્યાં જ છે, જમીન ઉપર જ હોય. ચાલો, છોકરી અહીંયા કંઈક ઊભી છે, બરાબર, સમક્ષિતિજ રેખા. એક નિરીક્ષક એક ચીમનીથી, એટલે કે આ ચીમની છે, આ જમીન ઉપર ક્યાંય એક ચીમની આવેલી છે, બરાબર. ચીમની તો તમે જોઈ કારખાનામાં જે આવે ધુમાડો બહાર નીકળવા માટે, એને કહેવાય ચીમની. આ એક ચીમની છે. આ શું છે? ચીમની. અહીં લખી દઉં છું, ચીમની. ચાલો, હવે એ શું કરશે, તો કે એ ચીમનીથી 28.5 એટલે આટલું એનું દૂર છે, એનું અંતર આપી દીધું છે, 28.5 મીટર દૂર છે. તેની આંખથી, હવે આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિ અવલોકન તો આંખથી જ કરે, તો મેં તમને સમજાવ્યું હતું, આંખથી જ્યારે વાત કરવામાં આવે તો એક લાઈન તો પૃથ્વીને સમાંતર સીધી નીકળે, જેને સમક્ષિતિજ કહેવાય. આ તો છોકરીની ઊંચાઈ આપી છે, બરાબર. તો આંખથી એક તો તમારી સમક્ષિતિજ તો નીકળશે જ રેખા. ચાલો, આ સમાંતર, જો આ સમાંતર થઈ ગઈ. હવે તમારે આંખથી નિરીક્ષણ કરે છે, કોનું? તો કે ચીમનીની ટોચનું. તો કે આપણે આંખથી એની ટોચ દોરી નાખીએ. ચાલો, આ થઈ ગઈ એની ટોચ. આ ઉપર જે ત્રિકોણ બન્યો, આપણે જો કાટકોણ ત્રિકોણ બની ગયો. આ ખૂણો કેવો થઈ ગયો? કાટખૂણો થઈ ગયો. હવે ખાસ ધ્યાન આપજો રકમમાં. ઉત્સેદ કોણ, એટલે આ ઉપરની તરફ જોવે છે, આ ખૂણે ઉત્સેદ કોણ કહેવાય. કેટલાનું માપ છે આ? 45°. ચાલો, હવે આપણે નામ આપી દઈએ લાઈનમાં. તો કે અહીંયા નામ આપી દઈએ A, અહીંયા નામ આપી દઈએ B, અહીંયા નામ આપીએ C, અહીંયા નામ આપીએ D અને અહીંયા નામ આપીએ E. આનું તમને અંતર આપ્યું છે. આ કોણ છે?
નિરીક્ષક એટલે છોકરી કહી દઉં છું. ચાલો, ઊંચાઈવાળી કીધું છે એટલે આપણે છોકરીના સંદર્ભમાં વાત કરી. આનો જવાબ તમે છોકરીની ઊંચાઈ તમને આપી છે 1.5 મીટર. આ તમને છોકરીની ઊંચાઈ આપેલી છે. હવે તમે આકૃતિમાંથી જોઈને કહો તમારે શું મેળવવાનું છે? ચીમનીની ઊંચાઈ મેળવવાની છે. ચીમની એટલે કોણ છે? આ એસી છે. તમારે આનું માપ ગોતવાનું છે કે ચીમની છે એની ઊંચાઈ કેટલી હશે, એટલે એસી નું માપ ગોતવાનું છે. તો અહીંયા લખી નાખું છું ક્વેશ્ચન માર્ક. હવે તમે ધ્યાનથી આકૃતિ જુઓ તો આ 28.5 સીડી નું અંતર છે એ જે છોકરીની આંખથી જે થાંભલાનું સમસ્થિત થવાનું છે સમાંતર છે. સમાંતર હોય તો બેનું અંતર કેટલું થાય? સરખું જ થાય. જોવો જે આ તો કે આ અંતર પણ કેટલું થાય? 28.5 મીટર જ થાય. હજી બીજું અંતર તો કે જો છોકરીની હાઈટ જેટલી હતી એટલું આપણે ત્રિકોણમાં આ ભાગ થાય તો કે આનું માપ પણ કેટલું થાય? 1.5 મીટર. કેમ કે આ બંને બીસી અને ઈડી પણ સમાંતર જ છે. સમાંતર હોય એટલે સરખું જ અંતર હોય. ચાલો, તો આ અંતર સરખું થઈ ગયું. હવે તમને ચીમની કઈ રીતે મળે? તો કે એ બી અને સી એક રેખાના બિંદુઓ છે એટલે સમરેખ બિંદુઓ કહેવાય. તો કે એસી બરાબર એ બી વત્તા બીસી ની મદદથી ચીમનીનું માપ મળી જાય. તમારે એસી જ ગોતવાનું છે. તો કે તમારે ખાલી એ બી મળી જાય ને એસી બીસી તો તમારી પાસે છે જ. બંનેનો સરવાળો કરો એટલે તમને કોણ મળી જાય? ચીમનીનું માપ મળી જાય. ચાલો, આ તમારી આકૃતિ થઈ. હવે એનું આપણે વર્ણન કરીએ. ચાલો, ઓકે. આકૃતિ પરથી ચાલો, સૌથી પહેલું કામ તો કે આપણે જે છે એ ત્રિકોણનું જ ધ્યાન દેવાનું. એ બી અને ઈ નામનો ત્રિકોણ દેખાય છે તો કે એનું નામ લખવાનું. ત્રિકોણ એ બી ઈ માં ખૂણો કયો 90 નો છે? તો કે ખૂણો બી બરાબર 90°. અને કયો લઘુકોણ છે? તો કે ખૂણો ઈ બરાબર 45° છે. ચાલો, આ આકૃતિનું વર્ણન થઈ ગયું. હવે મેળવવાનું છે, લખવાનું. મેળવવાનું કોણ છે? એ થી સી, ચીમની એટલે કે ચીમનીની ઊંચાઈ. તો કે એસી બરાબર ચીમનીની ઊંચાઈ આ તમારે મેળવવાનું છે. તો કહી દો આને ક્વેશ્ચન માર્ક. ચાલો, આ એક જ મેળવવાનું હતું. હવે આપેલું છે લખો. કોણ આપેલું છે? તો કે ઈડી એટલે છોકરીની ઊંચાઈ. હવે ખાસ ધ્યાન આપજો. ઈડી એટલે કોણ છે? તો કે છોકરીની ઊંચાઈ. છોકરી કયો કે નિરીક્ષક કયો, ગમે તે કયો, બરાબર. છોકરીની ઊંચાઈ કેટલી છે? તો કે બરાબર 1.5 મીટર. હવે એટલું જ માપ કોનું થાય આકૃતિમાં જુઓ તો આ જ સેમ આ છે તો કેટલું જ માપ થાય? બીસી નું. તો કે બરાબર બીસી થાય. ચાલો, આપણે ડિટેલ આ લખાઈ ગઈ. હવે કોનું છે? તો કે સીડી એટલે કે સીડી કેટલી દૂર હતી કીધું છે. તો કે સીડી નું માપ આપ્યું છે બરાબર છોકરી થી ચીમની વચ્ચેનું અંતર. ચીમની વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે? તો કે બરાબર 28.5 મીટર. હવે એટલું જ માપ આકૃતિમાંથી જોવો કોનું છે? તો કે 28.5 ઈબી નું થાય. છોકરીની આંખમાંથી જે સમક્ષિતિજ નીકળે એ સમાંતર જ છે, ઈબી થાય. ચાલો, આ આપણે આકૃતિનું જે આખું વર્ણન છે એ કમ્પ્લીટ પૂરું કર્યું. હવે આપણે ત્રિકોણ, તો કયો ત્રિકોણ લેશું? એક જ ત્રિકોણ એ ઈ બી. એમાં આ માપ જાણો છો, આ મેળવવાનું છે. આ બાપ કયું આપ્યું છે? પાસેનું આપ્યું છે અને સામેનું મેળવવું છે. સામેનું પાસેનું આવે ફંક્શન કયું? તો કે tan નામનું. tan ની મદદથી આપણે મેળવી લેશું. ચાલો, ઓકે. પહેલા તો તમારે ત્રિકોણનું નામ લખવાનું. તો કે ત્રિકોણ એ ઈ બી માટે
કયું ફંક્શનનો ઉપયોગ કરશો? તો કે tan નામના ફંક્શનનો. એનાથી તમને જવાબ મળશે. ખૂણો કયો? તો વચ્ચે કોણ છે? e. તો કે tan e ઇઝ ઇક્વલ ટુ tan કઈ રીતે મળે? તો કે સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ, આની મદદથી tan મળે. ચાલો હવે કિંમત મૂકીએ આપણે. તો કે તેથી tan ના tan, e એટલે ખૂણાનું માપ કેટલું છે? 45, જે આપણે ડિટેલમાં લખેલું છે. તો કે 45 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સામેની બાજુ તો કઈ છે? AB. 45ની સામેની બાજુ જોવાની અને એની પાસેની બાજુ જોવો તો EB, એટલે એની પાસેની બાજુ. EB લખો B લખો, એમાં કંઈ ખોટું પડે નહીં, બંને એક જ સેમ જ થયું. ચાલો હવે કિંમત મૂકો. તો કે tan 45 ની કિંમત કેટલી થાય? 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ AB તો આપણે મેળવવાના છે અને EB એટલે કે BE તમને આપી દીધું છે 28.5. ચાલો બંને બાજુ અંશછેદ છે, વચ્ચે બરાબર છે. કઈ પ્રોસેસ થશે? ચોકડી ગુણાકાર. તો કે AB ઇઝ ઇક્વલ ટુ AB ના અહીંયા છેદમાં કાંઈ નથી, લેખ છે AB એકા AB. 28.5 નો ગુણાકાર એક સાથે કરો એટલે ઈ જ આવે 28.5 મીટર. આ તમને AB મળી ગયું. તમારે તો કોણ મેળવવાનું છે? AC મેળવવાનું છે. તો કે આપણું ફાઇનલ સ્ટેપ જવાબનું AC બરાબર AB પ્લસ BC. એટલે આકૃતિમાંથી આ બંનેનો શું કરવાનો? સાદો સરવાળો. ચાલો બરાબર ના બરાબર. AB કેટલું છે? તો કે 28.5 પ્લસ BC કેટલું છે? તો કે 1.5. ચાલો આનો કરો સરવાળો. 28.5 વત્તા 1.5 એટલે 30.0 એટલે 30 મીટર. આ તમારો કોનો જવાબ આવી ગયો? આ AC. આ AC એટલે શું હતું? તો કે AC એટલે તમારું, તમે આકૃતિમાં તમે વર્ણનમાં વાત કરેલી છે કે ચીમનીની ઊંચાઈ તમારું માપ હતું, જેને કીધું છે AC. તો ચાલો તેથી છેલ્લે લખી નાખવાનું AC બરાબર ચીમનીની ઊંચાઈ કેટલી મળી? તો કે બરાબર 30 મીટર છે. તો અહીંયા તમારું ઉદાહરણ નંબર 3 કમ્પ્લીટ પૂરું થાય છે. સાથે સાથે તમારું ચેપ્ટર નંબર 9મું ત્રિકોણમિતિના ઉપયોગો, જેટલા દાખલા અને ઉદાહરણ પૂછાવાના છે એના સહિત કમ્પ્લીટ પૂરું થાય છે. ચાલો આને પૂરું જાહેર કરીએ છીએ. તો આપણે આ બધા દાખલા જે તમને ગણાવ્યા છે એવી રીતે વ્યવસ્થિત, દાખલા સાવ ઇઝી છે, સાદરૂપ પણ ઇઝી છે, પરંતુ ધ્યાન દઈને વ્યવસ્થિત રીતે જેટલું તમને કીધેલું છે કે આ ચેપ્ટરનું બેઝિક છે એ બેઝિક છે એ કમ્પ્લીટ તમારે વ્યવસ્થિત યાદ રાખીને અને પછી દાખલાની શરૂઆત કરો. ટૂંકમાં કન્સેપ્ટ ક્લિયર એકદમ થઈ જશે તો તમને એક પણ દાખલામાં વાંધો આવશે નહીં. અને આ દાખલામાં તો પૃષ્ઠફળ ઘનફળમાં સાદરૂપ એના કરતાં સાવ ઇઝી છે, જોઈ શકો છો તમે. બરાબર, થોડું યાદ રાખેલું હોય, ભલે ચેપ્ટરનું નામ ત્રિકોણમિતિ હોય, પરંતુ તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા તો આપણે પૃષ્ઠફળમાં તો અમુક દાખલામાં સાદરૂપ છે, ગુણાકાર ભાગાકાર છે, પોઈન્ટવાળા મોટા સ્વરૂપમાં જ વાર લાગે, આમાં એવું બનશે નહીં. ચાલો તો કે અહીંયા તમારું ચેપ્ટર આખું ઉદાહરણ દાખલા સહિત કમ્પ્લીટ પૂરું થાય છે. તો આપણે આજના લેક્ચરમાં અહીંયા સુધી રાખીએ. ધન્યવાદ, આભાર.